کاروان گوشتنگیری بعد از انجام مسابقه بین المللی در ناحیه ونج همکنون به ناحیه عبدالرحمن جامی آمد. با شکوه و شهامت خاصه که این فضا را شماره زیادی مخلصان البته رنگین کرده است و ما را جایزه ها انتظار است و دیگر تحفه های شایسته در این مسابقه است که البته می تواند بر روحیه هر کدام از پهلوانان تاثیر مثبت خود را رساند و ما از بهترین حالت ها و رقابت های بسیار زیبا در این برنامه برای شما پیشنهاد میکنیم. ما را پیگیر باشید. 18 اپریل ناحیه زیبامنظر عبدالرحمن جامی به یک از میدانهای مهم ورزشی تبدیل یافت. با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و دستگیری صاحبکاران محلی، مسابقه باشکوه گوشتنگیری با اشتراک پهلوانان شناخته کشور برگزار گردید. این چهاربینی ورزشی نه تنها یک سبقت مهارت و نیرو، بلکه صحنه نمایش دوستی و همبستگی میان ورزشکاران و مخلصان این رشته ورزش اجدادی محسوب میشد. امروز در ناحیه عبدالرحمن جامی گوشتنی ناحیوی گوشتنگیری برپا شد. از ازبکستان، از تاجیکستان، از روسیه مهمان و پهلوانان دیگر همه یار ما خوش آمدید میگیم. مسابقه با افتخار تجلیل جشن نوروز بین المللی و سزاوار استقبال گرفتن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده فضای ایدانه را باز هم رنگین‌تر و خاطرماندتر نمود. در این روز رشته گوشتنگیری همچون میراث گرانبهای نیاگان هزارها مخلص را گرد هم آورده افتخار ملی و احترام به عنعنه‌ها را تقویت علاهیده بخشید. از نزدیک تماشا کردن نیروسنجی ها می تواند محبت این ورزش اجدادی ما را در نورسان و جوانان بیشتر کند و در آینده به مثل پهلوانانی که امروز نام و شرف کشور عزیز ما را بلند می بردارند ادامه بخشند. البته هر پهلوانی که امروز با دستاوردهای شایسته مشرف گردیده است ابتدای کارش از چنین میدان ها سرچشمه می گیرد. به همه ما شما معلوم است که همون پهلوانی که امروز در عرصه بین المللی مدال طلا و نقره و برنجی میگیرند سرشوی کارشان همین میدانهای گوشتنی ملی همه چمپیون‌ها در همین میدانهای محل در نوروزی گرفتگی‌اند. ما سبب شد دیده من فایده شد دیدم که همونا سرشوی کاری همون پهلوانای بین المللی تاجیک هم همین جای همین گوشتنی ملی تاجیکی بسیار شود پهلوانا با چمپیونا بسیار میشن. قبل از آغاز رقابت‌های اساسی فضای میدان گوشتنگیری ناحیه عبدالرحمن جامی با یک لحظه پرافتخار رنگی دیگر گرفت. راهبریت ناحیه به یک قطار از استادان ورزش و سابقه‌داران رشته گوناگون ورزش تحفه‌های خاطرمان تقدیم نموده سهم ارزشمند و زحمت‌های چندین ساله آنها را در رشد نامه گوشتنگیری قدردانی کردند. زیرا محض همین استادان با تجربه، اراده و محبت به ورزش نسل جوان را تربیت نموده برای ادامه راه پرشرف گوشتنگیری زمینه می‌گذارند. همین طور طبق یک عنعنه دیرینه ساعت‌های اول میدانداری با هنرنمایی کودکان و نورسان آغاز شد. این لحظه ها نه تنها آغاز مسابقه بلکه آغاز آرزو و امیدهای نسل نورس به شمار می‌رفت. نورسان با روحیه بلند و چشمان پر از آرزو و اراده قوی به میدان قدم گذاشته هر یک می‌کوشید بهترین مهارت خود را نشان دهد. در هر یک عمل و تلاش الهیده آنها این چیز احساس می‌شد که تنها آنها برای غلبه نه بلکه برای اثبات هنر خود و رسیدن به قله‌های بلندتر مبارزه می‌برند. من طولی 5 سال است که در دفتر رؤوف حکومتوف مشق میکنم. من امروز در عبدالرحمن جامی آمده 5 حریف خودم را شکست دادم و من خیلی خرسندم که این خیلی مسابقه ها می شود. من چند جای های دیگر را رفته در آنجا هم گوشتن گرفتم. من در خوجان یک بار
аввалин бор дар он ҷо якум шудам. Баъд ман мехоҳам ки ба устодам миннатдории худро ба устодам Рауф Ҳукуматов ва ба падарам расонам, ки маро ба ин хел гӯштинг монданд. дар баробари паҳлавонон мухлисони сершумор низ аз гӯшаву канори мамлакат омада фазои майдонро боз ҳам гарму ҷӯшонтар гардонида буданд. ҳар яке бо шавқу ҳаяҷон ва эҳсоси ифтихор интизори оғози рақобатҳои ҷолиб буданд, то аз наздик шоҳиди нерӯсанҷӣ ва маҳорати паҳлавонон гарданд. аммо чизи ҷолиби дигаре ки таваҷҷӯҳи моро ба худ ҷалб сохт, ин дарёфтан ва кашфи хурдтарин истеъдоди майдони гӯштингирии Абдураҳмони Ҷомӣ буд. хурдтарин чеҳраи майдони гӯштини ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ки то ҳол 5 нафарро ноком сохт. шинос мешавем. нома чист? Муҳаммад. муҳаммад, ту аз куҷо мешавӣ? Ай ноҳияи Хуросон. тура ба гӯштин ки овард? Отам. падартам гӯштингирай? Ҳаа. қати ки машқ мекунӣ дазал? Кати ако. акоатам ҳамиҷа ҳастам? Ҳав. калон шай мехоҳ ранги ки гӯштин бигирӣ? Ранги ако. мехоҳе ки дар мусобиқаҳои баланд бозиҳои олимпӣ иштирок кунӣ? Мехоҳам ки қаҳрамони олимпӣ шавам. баромади хуби муҳаммаҷони хурдсол ҳамагонро ба ҳайрат овард, чун баъзе аз ҳарифони аз худ бузургтарро низ дучори нокомӣ месохт. аз миёни ҷамъи мухлисони ин ҷо ҳузур дошта падари ин чеҳраи наврасро пайдо кардем, ки аз баромади фарзандонаш бисёр хушҳол гардида буд. мехоҳем ки ояндаи фарзандои мо муҳаммад ина ба синни 5 сола расида ҳама гӯштингири майдатарини ҳамин давра муаррифӣ шуд. хеле хурсандем, хушҳолем. мо аз ноҳияи Хӯросон, яъне аз ҷои паҳлавонон эмомалӣ Нуралӣ, Ёсин Бобокалон, Маҳсуди Аҳмадзод, Фирӯзи Мелибойзода ва дигар варзишгарон ҳаморо дида фарзанди мо ҳам мақсад ҳамин чира пешравиро гирифтаю мо хеле шодем, хеле хурсандем. дар ин ҷо гӯштини хушрӯ рафтиста. ина мукофотошон хеле шод шиданд фарзандо. бозам мазида хушрӯтар ва беҳтар шавад. бози бисёр хуб шуда ки духтар қати духтар фақат рақобат мекунад. мақсад ин модда пешравӣ барои мардакҳои фарзандошон қати бачаҳо намехостанд. ина фақат духтар қати духтар марҳамат биям рақобат кунанд, савқат баранд, мардум тамошо кунанд. пас аз ҳунарнамоии наврасон фазои майдон тадриҷан ранги дигар гирифт ва навбат ба паҳлавонони соҳибтаҷриба ва боистеъдод расид. онҳо ба қадамҳои устувор ва нигоҳи пуреътимод вориди майдон шуда омодагии худро барои рақобатҳои ҷиддӣ нишон медоданд. ҳар як паҳлавон бо орзуи пирӯзӣ ва нияти ба даст овардани шоҳҷоиза ба майдон мебаромад. дар ин марҳила рақобатҳо боз ҳам шиддати нав гирифт. ҳар як баромад саҳнаи намоиши қувва, маҳорат ва иродаи шикастнопазир гардид. маҳз ҳамин талошҳо буд ки роҳи расидан ба шоҳҷоизаи арзишмандро барои беҳтаринҳо ҳамвор сохт. солои мо майда будем ва гӯштино фарқи калон дорад. майдондорӣ якумуш айносои кам буд. айнояне солим. ҳоли андак меҳнат кун ва айносои хубай. фарқият мани гӯштини миллӣ, гӯштини зӯдо мана бисёр дар Тоҷикистон сатҳи баланд гирифтай. паҳлавонои хуб буромадисиянд. шукронаи тинҷи оромӣ ки мана залои гӯштингириам бисёр шидесай. ками ободӣ бошад, тинҷӣ бошад, ҳамаш мешад. мо ба ҳамаи паҳлавонои меҳмони худӣ бурборӣ орзу мекунем. соатҳои аввали рақобат дар майдон миёни паҳлавонони шинохта аз Тоҷикистону Узбекистон ва Федератсияи Россия бо муборизаҳои пуршиддат ва натиҷаҳои мусовӣ ҷамъбаст мешуд. ин ҳолат сатҳи баланди омодагии варзишгарон ва баробарии нерӯи онҳоро нишон медод. бо дар назардошти ин масъулини мусобиқа ба хулосае омаданд ки идомаи рақобатҳо тибқи қоидаи байналмилалии гӯштингирӣ ба роҳ монда шавад, то адолати варзишӣ ва шаффофияти сабқат таъмин гардад.
дар натиҷа паҳлавонони беҳтарин аз рӯи вазнҳо ҷудо шуда тавассути қуръакашӣ роҳи худро ба марҳилаҳои баъдӣ муайян карданд. сабқатҳо дар вазни сабук, вазнҳои то 86 то 95 килограмм ва зиёда аз 95 килограмм идома ёфт. дар ҳар категория рақобатҳо бо шиддати баланд ҷараён гирифта, паҳлавонон барои расидан ба марҳилаи ниҳоӣ тамоми нерӯ, маҳорат ва иродаи худро ба кор мебурданд. зеро дар фарҷоми ин роҳ онҳоро на танҳо пирӯзӣ, балки тӯҳфаи арзишманд ва шоҳҷоизаҳо интизор буданд. бо шиори илҳомбахши майдон аз далер аз паҳлавонон рақобатро оғоз карданд. ҳар як баромад ба саҳнаи намоиши ҷасорату матонат табдил ёфт. ин суханон барои паҳлавонон на танҳо шиор, балки нерӯи маънавӣ буд, ки онҳоро ба пеш мебурд ва дар лаҳзаҳои ҳассос рӯҳбаланд месохт. дар чунин фазои пуршӯр ва рақобатҳои шадид беҳтаринҳо худро муаррифӣ намуда, бо ҳунару маҳорати воло роҳи худро ба марҳилаҳои ҳалкунанда боз карданд. ҳамин тавр гурӯҳе аз паҳлавонони муваффақ муайян гардиданд, ки минбаъд барои ба даст овардани шоҳҷоизаҳои мусобиқа дар сабқатҳои ҳалкунанда вориди майдон мешуданд. қадр ва манзилати зан модари тоҷик, ки васфаш ногузир аст ва ранҷу машаққатҳои шабонарӯзии онҳоро мебояд бо дилу дида эҳсос ва қадр намуд. бори аввал дар майдонҳои гӯштингирӣ тӯҳфаи махсус барои модарон пешниҳод гардид, ки аз ин иқдоми раиси ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ҳамагӣ истиқбол намуданд. албатта чунин иқдомҳои шоиста барои ангезаи бештари паҳлавонон метавонад таъсири мусбати худро расонида бошад. аз сабабе ки шоҳҷоизаҳо дар вазнҳои сангин буданд, тӯҳфаи махсус барои модарон бошад пешниҳоди наврасони арзанда гардид. пас аз талошҳои зиёд ва рақобатҳои пуршида дар ин сабқат ду паҳлавони шинохтаи майдонҳои гӯштингирӣ Мизробшо Лоиқзода ва Исроил Ҳаитов тавонистанд ба финал бароянд. онҳо бо иродаи қавӣ ва маҳорати баланд ҳамаи монеаҳоро паси сар намуда ба марҳилаи ҳалкунанда расиданд, то миёни ҳам барои ба даст овардани 10,000 сомонӣ нерӯсанҷиро идома бахшанд. рақобати ниҳоӣ ин ду паҳлавон бо шиддати хос ва шавқу ҳаяҷони зиёд ҷараён мегирифт ва мухлисони зиёд тарафдорӣ аз паҳлавони худӣ мекарданду бо диққати бештар ҳаракатҳои онҳоро назора менамуданд. дар ин қуввозмоии сарнавиштсоз Мизробшо Лоиқзода баъди иҷозати довари марказ аз як техника ва малакаи баланди худ огаҳӣ доду мизбони мусобиқаро бо як партофти зебо ва диданӣ тавонист шикаст бидиҳаду ғолиби ин вазн шавад. албатта ин ҳолат норизогӣ ва нофаҳмоии бештарро ба миён овард, аммо дар интиҳои кор ҳалли худро ба хубӣ ёфт. ҳамин тавр Мизробшо Лоиқзода тавонист соҳиби маблағ дар ҳаҷми 10,000 сомонӣ гардад. пас аз анҷоми рақобатҳои вазни сабук диққати ҳамагон ба сабқатҳои вазни миёна равон гардид. марҳилае ки бо интизории зиёд ва ҳаяҷони хоси мухлисон дониста мешуд оғоз гардид. дар ин вазн ду паҳлавони пурқуввату шинохта Парвиз Абдурахмонов ва Ёқуб Назиров ба ҳам омаданд. роҳи ҳарду ба финал осон набуд. онҳо аз марҳилаҳои мураккаб гузашта бо пирӯзиҳои пайдарпай роҳ ёфтанд. аз ҳамин рӯ рақобатҳои ниҳоии онҳо низ хусусияти бисёр ҷиддӣ гирифта, ҳар лаҳза аз он пур аз ҷаззобият, эҳтиёт ва ҳунарнамоии воқеӣ буд. ҳар як ҳаракат, ҳар як талош метавонист тавозуни нерӯсанҷиро тағйир диҳад ва сарнавишти пирӯзиро ҳал намояд. ҳамин омилҳо буданд, ки ягон аз паҳлавонон ба шоҳҷоизаи асосӣ даст ёфта натавонистанд. зиёда аз 15 дақиқа вохӯрии гӯштингирон идома ёфт, аммо ягон имтиёзи қонеъкунандаи ҳалолро аз ин ҷуфт мушоҳида накардем. ҳамин тавр шоҳҷоизаи асосӣ ба дигар рақобат гузошта шуд. нерӯсанҷии сангинвазнҳо яке аз ҷолибтарин ва интизортарин қуввозмоиҳои рӯз маҳсуб мешуд. дар ин марҳилаи ҳалкунанда ду паҳлавони шинохтаи майдонҳо Исроил Ҳалимов бо Абубакр Акобир
ба ҳам омаданд. ҳар ду бо роҳи пурпечутоб ва паси сар намудани рақибони қавӣ ба финал роҳ ёфтанд. аз лаҳзаҳои аввал рақобат бо шиддати баланд ҷараён гирифт. ҳар ду паҳлавонон бо эҳтиёту ҳушёрӣ ва ҳамзамон бо ҷасорат амал намуда пайи пайдо кардани имконияти муносиб барои пирӯзӣ талош меварзиданд. мухлисон бо диққати том ҳамаи ҳаракатҳои онҳоро пайгирӣ карда ҳар як талошро бо кафкӯбии пуршӯр истиқбол мегирифтанд. баъди анҷоми дақиқаҳои иловагӣ низ ғолиби ин ҷуфт маълум нагашт. ҳарчанд исроил ҳалимов дар чанд маврид барои расидан ба мақсади ниҳоии худ зиёд наздик шуда буд, аммо дар охир имтиёзи ҳалолро шоҳид нагардидем. рақобати охирро ки ҳамагон интизораш буданд миёни сангинвазнҳо доир гардида паҳлавононро ба ҳам овард. дар ин қуввозмоӣ ҳалкунанда боз ҳам ду паҳлавони тоҷик Сафиялло Лоиқов бо Исроил Ҳаитов вориди рақобат шуданд. албатта дубора рӯи гилем омадани Исроил Ҳаитов ва он ҳам борои шоҳҷоиза ҳамаро hayron намуд. ёдовар мешавем ки соли гузашта дар ҳамин майдон Исроил тавониста буд ки соҳиби шоҳҷоиза шавад. дар идомаи қуввозмоӣ ҳар кадом аз паҳлавонон то расидан ба даври ниҳоӣ ки шоҳҷоиза интизорашон буд роҳи бисёр душворро тай намуда ба марҳилаи асосӣ баромаданд. мухлисон бо ҳаҷони зиёд интизори як рақобати пуршиддату ҷолиб буданд, зеро дар миён яке аз тӯҳфаҳои асосӣ автомашини сабукрав қарор дошт. аммо бархилофи интизориҳо қуввозмоии дер давом ёфта ягоне аз паҳлавонон натавонистанд аз ин ду шоҳҷоиза якеашро ба даст биёранд. ҳамин тавр майдони бошукӯҳи гӯштингирии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ки имрӯз ба яке аз марказҳои бузург ва варзиши миллӣ табдил ёфтааст ба анҷом расид. рӯзи пур аз ҳаяҷон, рақобатҳои ҷолиб ва лаҳзаҳои фаромӯшнопазир бо як фазои идона ҷамъбаст шуд. ин мусобиқа на танҳо саҳнаи нерӯсанҷии паҳлавонон, балки ҷашни ҳақиқии анъана, фарҳанг ва ваҳдати варзишӣ буд. ҳар як лаҳзаҳои он аз оғози ҳунарнамоии наврасон то рақобатҳои ҳалкунанда дар хотираи мухлисону ҳаводорони гӯштингирӣ нақш баст. бешак чунин тантанаҳои бошукӯҳ, чунин рӯҳияи баланди варзишӣ ва чунин ҳамбастагии мардум дергоҳ дар ёдҳо боқӣ хоҳад монд ва барои идомаи ин анъанаи пурифтихор илҳоми тоза мебахшад.